की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। रामेश्वर महादेव की जय। मोढ़े बोलू जमा हरे रे मन हाथे नान पर हाँ बजे पण मोटपनी मजा हरे रे मन कड़वी लागे कागड़ा पण करणी ने काने जसे अने तारा अंतर नो बाज पछी जावा नहीं दे लाज। ए वो तो करोड़ो वाके मां भगवती ज्योति पडम्बा जोगिदम्बा आदिअम्बा ईश्वरी भजनं जडम्बा चंद्रबंबा तेजब्रह्मा तू हरि होते हताकं भजयनाकं वीरहाकं मने हे जगदम्बा चरणो मारा जो मने तारा भरोस छु अंबाधिकार जो मने जगदम्बा चरणो मारा जो मने राख जो मने तारा भरोस छु अंबा। जीवन सफर हमारी हूँ मान राग को काम क्रोध मोह रात दीन जाड़ता परमेश्वरी परमेश्वरी बचावने संभाल दे मने परमेश्वरी बचावने संभाल दे मने तारा भरोस तू भवानी तार दे मने तारा भरोस तू भवानी तार दे मने। दया करीने देवी दर्शन आपजो दया करीने देवी दर्शन आपजो अवतार आद्य शक्ति मारो सुधार दो अवतार आद्य शक्ति मारो सुधार दो दरबार तारो ईश्वरी दरबार तारो ईश्वरी बता दे मने दरबार तारो ईश्वरी बता दे मने तारा भरोस तू भवानी तार दे मने तारा भरोस तू भवानी तार दे मने। जगदम्बा चरणो मारा जो मने तारा भरोस तू भवानी तार दे मने तारा भरोस तू भवानी तार दे मने जगदम्बा चरणो मारा जे मने जगदम्बा चरणो मारा जे मने
તારા ભરોસે તું હમારી તારે જય અંબે दया करीन देवी दर्शन आपजो अवतार आदि शक्ति मारो सुधारो दया करीन देवी दर्शन आपजो अवतार आदि शक्ति मारो दरबार तारो शिव भगवती मारी भूलो ने क्षमा आपजो कोटि कोटि वंदन मारा स्वीकार दो भगवती मारी भूलो ने क्षमा आपजो कोटि कोटि वंदन मारा स्वीकार दो वचन में पहुंचाए छे मने तारा भरोसे तू हमारी तारे मने तारा भरोसे तू भवानी तारे मने भवसागर तरिए भजन एक अंबालो करिए भजन एक अंबालो करिए अमर नदी काया रे जीवदारी अमर नदी काया रे भजन माधव रे आवो मोगल मछलारी माधव रे आवो मोगल मछलारी मोगल मछलारी ओखा धरवारी मोगल मछलारी ओखा धरवारी माधव रे
पारी तन पे जानी जोत बुझानी दोरानी जानी में जोत बुझानी दोरानी को भी मिलानी लागल भारी हनकारी दोरानी बुद्धि में पाली कायम काली संस्कारी दोरानी बुद्धि में पाली कायम काली संस्कारी दोरानी ओ खादना वाली देवदानी ओम मातु संस्कारी ने माली ओम मातु संस्कारी ईश्वरी वदनंदरम माता ब्रह्माते होते हता गंभीर हाथम पदयदातम बहरी यजमान श्रावण रमणी माना श्रावण અમૃતભાઈ નથુભાઈ મામાશ્રી ખડકી અમૃતભાઈ નાનોભાઈ ને વિનંતી કરી ઉપર આવ્યા સ્વાગત માટે વિનંતી કરી કે આવો સ્વાગત માટે રમેશભાઈ ગાંડાભાઈ પટેલ પલસાણા ગાંડાભાઈ હળપતિ પલસાણા मात की जय। काली माँ भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जगदंबा मारी विंध्यवासिनी भगवती कमर निवासिनी एम के तने निर्वंश न जवा दो गोरस रस ने ग्रास बे आपू तो महाची है। सुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्त पवित्राण परायणे
सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहमति अनुसार प्रेम सहित गावी धरो पधारे पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय अपना मात पिता की मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंगल भवन मंगलहारी मंगल ताली भरता जाओ અને જગદંબાને યાદ કરતા જાઓ મારા તમારા જીવનની અંદર ખૂબ સરસ મજાના દિવસો આવ્યા છે કે પરાંબા ભગવતી જગદંબાનું ભજન બહુ નસીબદાર હોય એને જગદંબાનું ભજન કરવાનો અવસર મળતો હોય છે માટે ગાતા જાઓ તાળી પાડતા જાઓ सब सपना कहूँ मैं अनुभव अपना कहूँ मैं अनुभव अपना
વિશેષ કઈ નહીં કહેતા. દેવી ભાગવત નવાહન પારાયણ એનો આજ ત્રીજો દિવસ, અને આ ત્રીજા દિવસની મંગલમય કથામાં પ્રવેશ કરવું એ પહેલા પ્રેમપૂર્વક રોજના આપણા નિયમ પ્રમાણે, કથાના ક્રમ પ્રમાણે ઘોર કલિકાલ ચાલે છે, જેટલું પણ બની શકે એટલું માં ભગવતી પરાંબાનું ભજન કરી, એ ભજનનું ભાતું બાંધી અને ત્યારબાદ આપણે આજની મંગલમય કથામાં પ્રવેશ કરીશું. તો પ્રેમપૂર્વક તાળી પાડતું જવાનું અને સાથે જોડાતું જવાનું. તાળી પાડવામાં હજી ગવર્મેન્ટે કોઈ ટેક્સ મૂક્યો? મને એકવાર એક ભાઈ એવું પૂછતા હતા કે દાદા, હું વર્ષોથી તમને જોઉં છું, તમારા શરીરમાં કોઈ પરિવર્તન નથી, તમે આમ વધ્યા કે નથી તમે આમ વધ્યા, તો એનું કારણ શું? તું ભાઈ જો મને જેટલું સમજાયું છે એટલું હું તને કહું કે જ્યારે બી ભજન આવે, જ્યારે બી કીર્તન આવે, હું તો અંદરથી નાચતો હોઉં છું, એટલે મારું નથી આમ વધતું કે નથી આમ વધતું. સમજાય છે? અને જ્યાં સુધી તમારું અંતર નહીં નાચે ને ત્યાં સુધી મજા નહીં આવે. જ્યાં સુધી તમારા અંદર બેઠેલો પરમાત્મા અથવા પરમેશ્વરી એને નહીં ગમે ત્યાં સુધી સામેવાળાને નહીં ગમે વાલા. એટલે જ્યારે ગાવાનું આવે તો પ્રેમથી ગાઈ લેવું, અને જે અહીંયા તાળી પાડે ને એને જગતમાં ક્યાંય તાળી પાડવાનો વારો આવતો આ પછી સારી વાત તમારી. એટલે પ્રેમપૂર્વક બે હાથ ઊંચા કરી અને જગદંબાને યાદ કરતા જઈશું અને માતાજીને કહેવાનું. શું કહીશું માતાજીને? જય અંબે બોલ, તો તારું એમાં કલ્યાણ છે. જય અંબે બોલ, તો તારું એમાં કલ્યાણ છે. જય અંબે બોલ, તારું એમાં કલ્યાણ છે. જય અંબે બોલ, તારું એમાં કલ્યાણ છે. એમાં કલ્યાણ છે, એમાં ઉદ્ધાર છે. એમાં કલ્યાણ છે, એમાં ઉદ્ધાર છે. એમાં કલ્યાણ છે, એમાં દેવભાન છે. એમાં કલ્યાણ છે, એમાં દેવભાન છે. માતા પિતાને હાથ જોડો, તારું એમાં કલ્યાણ છે. આલા પિતાને હાથ જોડો, તારું એમાં કલ્યાણ છે. જય અંબે બોલ, તારું એમાં કલ્યાણ છે. જય અંબે બોલ, તારું એમાં કલ્યાણ છે.
परम मंगलमय स्मरणीय पूज्य पिताजी अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु परांबा मां भगवती जगदंबा देवी भागवत महापुराण नवान्न पारायण આપણે જ્યારે સાંભળી રહ્યા છીએ ત્યારે આ કથાના અમારા મુખ્ય યજમાન મોહન નિવાસ એટલે કે શ્રી નારાયણભાઈ એમ પટેલ સમગ્ર નારાયણભાઈનો પરિવાર, સ્વર્ગસ્થ મોહનભાઈ ભગવાનજીભાઈ પટેલ, સ્વર્ગસ્થ લક્ષ્મીબેન મોહનભાઈ પટેલ, સ્વર્ગસ્થ દિલીપભાઈ મોહનભાઈ પટેલ, સ્વર્ગસ્થ મંજુલાબેન નારાયણભાઈ પટેલ, તેમજ સાથે સાથે અમારા મજલેશભાઈ, અમારી અંકિતાબેન, અમારો અધવ, અમારી બાની, રેયાંશ, શ્વરા, ઈશાની, વેદાંશી, આ સમગ્ર પટેલ પરિવારના આપ સૌને જાજા કરી અને જય અંબે, જય જલારામ. આજની આ ત્રીજા દિવસની કથામાં આપણે સૌ નિમજ્જન કરીએ છીએ ત્યારે સમસ્ત નારાયણભાઈના આમંત્રણને માન આપી અમારા સ્નેહને ભાજન બની અને જે કોઈ ભાવિક ભક્તો, ભાઈઓ, બહેનો, બાળકો જે પણ કથામાં પધાર્યા છે સૌનું આપણે વાણીના ફૂલડાથી સ્વાગત કરીએ. વાલા કુટુંબીજનો, જોત જોતામાં સમય મારા તમારા હાથમાંથી જતો રહે છે. ક્યાં 3-3.5 કલાક નીકળી જાય કઈ ખબર પડતી. 3-3.5 કલાકની ક્યાં વાત કરીએ વાલા, બહુ લાંબુ વિચારીએ. આધ્યાત્મિક અર્થઘટન જો કરીએ
તો આમાં કોઈને 50, કોઈને 60, કોઈને 70 ક્યાં ગયા એ કઈ ખબર પડી. પણ તમે બધા બહુ નસીબદાર છો અને આ આમનું બહુ ભાગ્યશાળી છે વાલા. આ સમગ્ર તમારું પલસાના ગામ એ બહુ જ ભાગ્યશાળી છે. કારણ કે અહીંયા રામેશ્વર દાદા, અહીંયા મા જળદેવી, કેટલા દેવીઓના મંદિર, કેટલા પરમાત્માના મંદિરોએ તમને જવાનો અવસર મળે વાલા. અને માં 9 દિવસ દરમિયાન સાક્ષાત માં અંબાનું ધામ એટલે કે આ મોહન નિવાસ એ 9 દિવસ દરમિયાન સાક્ષાત માં પર અંબાનું ધામ બની ગયો છે. અને રોજ તમે અહીંયા આવો છો દર્શન કરવા માટે. તો આ દેવી ભાગવત નવાન્ન પારાયણ અને ગઈકાલે આપણે જે કથા તરફ જ્યાંથી કથાને રોકી હતી એ પ્રસંગને પુનઃ પાછા યાદ કરીએ. ગઈકાલે આપણે કથાની અંદર જોઈ ગયા કે વેદવ્યાસજી મહારાજ એક ઘૃતાચી નામની એક અપ્સરા અને ઘૃતાચીને જોઈ અને સમય જતા આ ઘૃતાજી પણ શુકી એટલે પોપટીનું રૂપ ધારણ કરે છે. અને બરાબર એ જ સમયે વેદવ્યાસજી મહારાજ એમનું દિવ્ય તેજ એ અગ્નિકુંડની અંદર પડ્યું અને એ અગ્નિકુંડની અંદરથી સાક્ષાત સુખદેવજી મહારાજ જે અયોનિજ છે, કેવા છે? અયોનિજ, અગ્નિકુંડમાંથી અથવા તો અરણી મંથનમાંથી જેમનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે એવા સુખદેવજી મહારાજ. ગઈકાલે આપણે એમના પ્રાગટ્ય સુધી કથા જોઈ ગયા અને જેવો સુખદેવજી મહારાજનો પ્રાગટ્ય થયો એટલે તમામ દેવતાઓએ દુંદુભી વગાડ્યા, પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી. સાક્ષાત માં ગંગાજી આવ્યા અને ગંગાજી આવી અને એને પોતાના ગંગા જળ દ્વારા એ સુખદેવજી મહારાજ ઉપર અભિષેક કર્યો છે એવું દેવી ભાગવત લખે. આમ ગંગાજી અભિષેક કર્યો. સમય પસાર થયો. સમય જતા જતા ધીરે ધીરે કરતા સુખદેવજી મહારાજ મોટા થવા લાગ્યા અને દેવી ભાગવત વેદવ્યાસજી મહારાજની કલમ ચાલે કે 8 વર્ષના સુખદેવજી મહારાજ થયા. સુખદેવજીનો પ્રાદુર્ભાવ થયો, બાળપણ વ્યતીત થયું, સમય આગળ પસાર થયો અને 8 વર્ષના સુખદેવજી મહારાજ થયા એટલે વેદવ્યાસજી મહારાજે એ સુખદેવજી મહારાજના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કર્યા છે. અને ત્યારબાદ સુખદેવજી મહારાજને ભણવા માટે મોકલ્યા છે. સુખદેવજી ક્યાં ભણવા ગયા છે એનું વર્ણન અહીંયા કર્યું છે કે આ સુખદેવજી મહારાજ એ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ એમની પાસે ભણવા માટે ગયા છે. ભણી ગણી અને હોશિયાર થયા સુખદેવજી મહારાજ અને 25 વર્ષે ભણી અને ઘરે પરત પધાર્યા એવું અહીંયા લખ્યું છે કે 25 વર્ષે સુખદેવજી મહારાજ ભણી ગણી અને ઘરે પરત આવ્યા, ઘરે પધાર્યા. અને ઘરે આવીને સુખદેવજી મહારાજ એના પિતાશ્રી વેદવ્યાસજીને વંદન કરે છે કે હે પિતાજી, આપના આશીર્વાદથી મારો વિદ્યા અભ્યાસ સંપન્ન થયો. મેં અનેક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો, મેં ગુરુજીની સેવા કરી. એટલે વેદવ્યાસજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા કે બેટા સુખદેવ, હવે તમે ભણી ગણીને તૈયાર થઈ ગયા છો, હોશિયાર થઈ ગયા છો, તો હવે તમારી ઉંમર પણ થઈ ગઈ છે. એટલે હવે હું તમારા લગ્ન કરાવવા માંગુ છું, તમને પરણાવવા માંગુ છું. એટલે સુખદેવજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા કે હે પિતાજી, હું સંસારી થવા માટે આ દુનિયામાં નથી આવ્યો, હું તો વિરક્ત છું. મારે કોઈમાં આસક્ત થવું નથી પિતાજી, મારે વિવાહ કરવા. વેદવ્યાસજી સમજાવે છે, સુખદેવજી વિવાહ માટે ના પાડે છે. સુખદેવજી કહે છે કે પિતાજી, માણસ લોખંડના પાશમાંથી છૂટી શકે છે, માણસ લોખંડના પાશમાંથી છૂટી શકે છે,
અનેક બંધનોમાંથી માણસ છૂટી શકે છે, પણ હે પિતાજી, માણસ એ આ સ્ત્રી રૂપીઓ જે સ્ત્રી રૂપી જે બંધન છે એમાંથી આજ સુધી કોઈ છૂટી શક્યું નથી. માટે મારે વિવાહ કરવા, મારે આ બંધનમાં પડવું. વેદવ્યાસજી કહેવા લાગ્યા કે તમારી વાત સાચી છે, પણ પરણવું તો પડશે. પરણ્યા વગર કેમ રહેવાશે? અને આમ પણ બહુ મજાની વાત કે જ્યાં સુધી તમારી લગ્ન ન લાગે ને, જ્યાં સુધી તમારી લગ્ન ન લાગે ત્યાં સુધી લગ્ન કેમ થાય વાલા? એટલે કોઈની સાથે લગ્ન લગાડવી તો પડે જ. વેદવ્યાસજી સમજાવે છે, સુખદેવજી મહારાજ ના પાડે છે. એ બધી જ વાત સાચી, પણ ધન્યો ગૃહસ્થાશ્રમમ, આપણે ત્યાં 4 આશ્રમની વાત બતાવી છે. એની અંદર ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મ એ શ્રેષ્ઠ બતાવ્યો છે. માટે વિવાહ તો કરવા, લગ્ન તો કરવા સુખદેવજી ના પાડે છે, વેદવ્યાસજી સમજાવે છે. અને આ બાજુ વ્યાસજી એમ કહેવા લાગ્યા કે હે સુખદેવજી, મોટા મોટા ઋષિઓને તમે જુઓ. અત્રિ ઋષિ એ પણ માં અનસુયા સાથે, એ પણ માં અરુંધતી સાથે પરણ્યા. માટે લગ્ન તો કરવા જ રહ્યા. અને આગળ એમ કીધું વેદવ્યાસજીએ કે હે સુખદેવજી, મારા પિતા અને તારા દાદા પરાશર એ પણ મત્સ્યગંધા સાથે પરણ્યા. હમણાં આગળ એની કથા આવે છે, ઘણું સમજાવે છે, પણ સુખદેવજી માનતા. એટલે સુખદેવજી હઠ પકડવાલા, એટલા માટે આનો વિસ્તાર કરું છું. અને આમ પણ તમારા બાળકો મોટા થઈ ગયા હોય અને જો તમે એના માટે થઈ અને યોગ્ય ને ઉત્તમ પત્ની જો તમારે જોઈતી હોય, કેવી પત્ની કે રોજ એ પત્ની તમે કયો એટલું જ કરે, સાસુમાં કે એટલું જ કરે, બોલો. પણ એના માટે શું કરવું પડે? તો એના માટે રોજ કથા